గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు నేను అనుకున్నట్టు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఈ చాప్టర్ యొక్క వెయిటేజ్ మనకి 4+2 6 మార్క్స్. ముందు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ పాలినామియల్స్. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ ఉంటాయి. వాటిల్లో ఏ పాలినామియల్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ ax² plus bx plus c. A polynomial of the form ax² plus bx plus c where a comma b comma c are real or complex numbers. A comma b comma c are real or complex numbers and a not equal to 0. A not equal to 0, then this is called a quadratic expression. A polynomial of the form ax² plus bx plus c where a comma b comma c are real or complex numbers and a not equal to 0, then ax² plus bx plus c is called a quadratic expression. Quadratic expression అంటాము. దీంట్లో a is a coefficient of x², b is a coefficient of x, c is a constant of. ఎక్స్ప్రెషన్ లో ax² plus bx plus c లో a ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² అంటాము, b ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x అంటాము, c is a constant term. C is a constant term. And first point, second point, ax² plus bx plus c. ax² plus bx plus c is called standard form of quadratic expression. Standard form of quadratic expression. ax² plus bx plus c is called standard form of quadratic expression. And దీంట్లో ax² ని quadratic term అంటాము. Quadratic term. ax² is called quadratic term. bx is called linear term. c is a constant. c is called a constant term. ax² plus bx plus c is a standard form of quadratic expression. ax² is quadratic term, bx is linear term, c is a constant term. Next, third point. A complex number alpha. A complex number alpha is said to be a root of ax² plus bx plus c. A complex number alpha is a root of ax² plus bx plus c if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. A complex number alpha is a root of ax² plus bx plus c if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. అయితే దీన్ని మనము రూట్ అంటాం అన్నమాట ఈ ఎక్స్ప్రెషన్.
Next, coming to quadratic equation definition. ఇప్పుడు quadratic equation definition కి వస్తాం అన్నమాట. A quadratic expression ax square plus bx plus c is equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real or complex numbers. Then it is called a quadratic equation. Battery low on ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real or complex, and a not equal to 0. A not equal to 0 అయితే మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటామంటే quadratic equation అంటాం అన్నమాట. quadratic equation where కంపల్సరీగా a not equal to 0 అవ్వాలి. a not equal to 0 అవ్వకపోతే x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఉండదు. x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఉండకపోతే మనకి ఇది లీనియర్ అవుతుంది, మనకి లీనియర్ అవుతుంది. ఓకే, once again, ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real or complex numbers, where a not equal to 0 is called a quadratic equation. Quadratic equation where a is a coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is a constant term. C is a constant term. Next point. A complex number alpha. A complex number alpha is said to be a 0 or root of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. A complex number alpha is said to be a 0 or a root of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. అంటే మనకి ఏదన్నా ఒక టర్మ్ తీసుకుంటే, ఒక నంబర్ తీసుకుంటే అది ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 0 అయితే దాన్ని 0 ఆర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటాం. 0 ఆర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. Quadratic equation కి ఎగ్జాంపుల్. ఈ టర్మ్ లేకపోయినా పర్వాలా. 2x square plus 5 is equal to 0. ఇది కూడా quadratic expression ఈక్వేషనే. 3x square plus 4x is equal to 0. ఇది కూడా quadratic equation. 0 into x square plus 4x plus 5 is equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ లేదు ఇక్కడ, లేనప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవ్వదు మనకి. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది మనకి. 4x plus 5 మిగులుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు. ఫైనల్ గా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0 is the standard form of the quadratic equation. Quadratic equation అంటున్నాం కాబట్టి
కంపల్సరీగా ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి. లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా అనేవి రూట్స్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇవే కదా ఇవన్నీ అనుకోవచ్చు. కంపల్సరీగా మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 రూట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా చూద్దాం. 2 రూట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా చూద్దాం మనం. ది రూట్స్ ఆఫ్ ది quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 or minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ax square plus bx plus c is equal to 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి 2 రూట్స్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. ఇది ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ లో చూసాము. దీనికి ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. లెట్ ఆల్ఫా బి ది రూట్ ఆఫ్ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి ఆల్ఫా అనేది ఒక రూట్ అనుకుందాం. ఆల్ఫా అనేది ఒక రూట్ అనుకుందాం. ax square plus bx plus c is equal to 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఆల్ఫా అనేది రూట్ అనుకున్నాం కాబట్టి a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. ఆల్ఫా అనేది రూట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తాన్ని నేను 4a తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నా. ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ 4a అన్న 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా మీకు బోత్ సైడ్స్ 4a తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టు. ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 4a ఇంటూ ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ 4a స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 4ab ఆల్ఫా ప్లస్ 4ac ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తానికి నేను ఒక బి స్క్వేర్ అనేది యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నా. యాడింగ్ బి స్క్వేర్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 4a square alpha square plus 4ab alpha plus b square minus b square plus 4ac. ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తానికి ఒక బి స్క్వేర్ అనేది యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేశాను. చేస్తే ఈ 3 టర్మ్స్ ని కలిపి ఏమి రాసుకోవచ్చో చూడండి. ఇక్కడ దీన్ని 2a ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ప్లస్ ఈ టర్మ్ వచ్చేసరికి 2 ఇంటూ 2a ఆల్ఫా ఇంటూ బిగా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది. ఇది మొత్తం మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 4ac ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని కలిపి 2a ఆల్ఫా ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఈ 2 టర్మ్స్ ని అవతల తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఇది మైనస్ టర్మ్ అవతలకి అయితే ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవుతుంది. అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసేస్తున్నాం. ఇటు సైడ్ ఇటువైపు రూట్ వస్తుంది కాబట్టి 2a ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. 2a alpha plus b is equal to plus or minus root of b square minus 4ac. 2a alpha is equal to plus b ని కూడా అవతల తీసుకెళ్ళిపోతే మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. మనం ఆల్ఫా అనేది రూట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ ఒకటే కావాలి కాబట్టి ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తున్నాను. alpha is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడే ఒకటే ఉంచేసి 2a ని కూడా అవతల తీసుకెళ్ళిపోతే బై అవుతుంది మనకి. ఫైనల్ గా ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు
minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. దీంట్లో మనకి రెండు రూట్స్ ఉంటాయి, మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్నాం కాబట్టి ఒక రూట్ మైనస్ బి ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2i అయితే ఇంకొక రూట్ వచ్చేసరికి మైనస్ బి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a అవుతుంది. కాబట్టి ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి మనకి రెండు రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు రూట్స్ ఏంటంటే మనకి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a అవుతుంది మనకి. కాబట్టి రెండు రూట్స్ ఏంటవి, మైనస్ బి ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a ఒకటి, మైనస్ బి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a ఒకటి. కాబట్టి ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినా సరే దట్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ హ్యావ్ టూ రూట్స్. క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రూపంలో ఉంది అనుకుంటే మనకి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 రూపంలో ఉంది అనుకుంటే రూట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. దీంట్లో మనకి ఈ b square minus 4ac ని b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation or expression. b square minus 4ac అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రెండింటికి దీన్ని డిస్క్రిమినెంట్ అంటాం. b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic expression and as well as equation కి ఎక్స్ప్రెషన్ కి రెండింటికి దీన్ని b square minus 4ac ని discriminant అంటాం అన్నమాట. It is denoted by delta. It is denoted by delta. Delta is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac is called a discriminant of the quadratic equation and expression also. దీన్ని డెల్టాతో డినోట్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్. ఈ డిస్క్రిమినెంట్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే డిస్క్రిమినెంట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రూట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ a comma b comma c are రియల్ నంబర్స్ అయినప్పుడు మనం రెండు కేసెస్ లో చూస్తాం. ఇక్కడ a కామా b కామా c అనే రియల్ నంబర్స్, రెండో కేసు వచ్చేసరికి రేషనల్ నంబర్స్ అయినప్పుడు. if a comma b comma c are real numbers, ఇంట్లో ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ రూట్స్ అయితే రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏబిసి అనే రియల్ నంబర్స్ అవ్వాలి. ఆల్ఫా కామా బీటా కామా ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అయితే మనకి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే డిస్క్రిమినెంట్ అనేది 0 అయినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఈ మొత్తం ఉండాలి. ఏబిసి ఆర్ రియల్ నంబర్స్, ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయితే మనకి డెల్టా ఇది ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు we have ఈక్వల్ రూట్స్ అంటే రెండు రూట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి మనకి. ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a. డబల్ రూట్ ఆర్ రిపీటెడ్ రూట్ అంటాం. అంటే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో రెండు రూట్స్ వస్తాయి అన్నాము.
ఆ రెండు రూట్స్ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు, మనకి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనకి రెండు రూట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. రెండో కేస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే, డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే we have real and distinct roots. డిస్టింగ్ రూట్స్ అంటే రెండు వేరు వేరు రూట్స్ వస్తాయి మనకి. రియల్ అండ్ డిస్టింగ్ రూట్స్, రెండు వేరు వేరు రూట్స్ వస్తాయి మనకి. థర్డ్ వన్, డెల్టా ఈస్ లెస్ దాన్ 0. డెల్టా అనేది లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంజుగేట్ రూట్స్. రూట్స్ ఆర్ complex numbers and conjugate or complex conjugate roots అని కూడా అనొచ్చు మనం. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే రూట్స్ అనేవి రెండు ఈక్వల్ గా వస్తాయి, రెండు రూట్స్ ఒకటే అవుతాయి. డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే రెండు వేరు వేరు రూట్స్ వస్తాయి, రియల్ రూట్స్ వస్తాయి, వేరు వేరుగా ఉంటాయి. డెల్టా అనేది లెస్ దాన్ 0 అయితే రూట్స్ అనేవి మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రూపంలో ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రూపంలో ఉంటాయి. ఇది ఈ విధంగా అన్నప్పుడు మనకి ఇది ఏబిసి అనే రియల్ నెంబర్స్, ఆల్ఫా బీటా అనే రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే, రెండో కేసులో మనకి సేమ్ ఇదే. రెండో కేసులో ఏబిసి ఆర్ రేషనల్ నంబర్స్ అయితే, if a comma b comma c are rational numbers and alpha beta gamma alpha beta are the roots of the quadratic equation. Quadratic equation అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనకి we have ఈక్వల్ రూట్స్. రూట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, రెండు రూట్స్ ఇక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి. తర్వాత రెండోది ఆల్ఫా బీటా అనేవి రూట్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా అనేవి రూట్స్. డెల్టా అనేది మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా రేషనల్ నంబర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా రేషనల్ నంబర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ డెల్టా వాల్యూ అనేది ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ అవ్వాలి. డెల్టా వాల్యూ అనేది స్క్వేర్ అయితే, అంటే స్క్వేర్ లో రావాలి మనకి. 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ ఒక నంబర్ లాగా అలా వస్తే మనకి ఈ ఆల్ఫా బీటా అనే ఏమవుతాయి అంటే డిస్టింగ్ రేషనల్ రూట్స్ అవుతాయి. డిస్టింగ్ రేషనల్ రూట్స్, రేషనల్ నంబర్ రూట్స్ అనేవి రేషనల్ నంబర్స్ లో వస్తాయి, రెండు వేరు వేరుగా ఉంటాయి. డెల్టా అనేది స్క్వేర్ లో ఉండాలి మనకి. ఇక్కడ 0 అవ్వాలి, ఇక్కడ డెల్టా అనేది స్క్వేర్ రూపంలో ఉంటే ఈ రెండు రూట్స్ అనేవి డిస్టింగ్ రేషనల్ నంబర్స్ అవుతాయి, డిస్టింగ్ రేషనల్ నంబర్స్ అవుతాయి రూట్స్ అనేవి. తర్వాత థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి అండ్ డెల్టా ఈజ్ నాట్ ఏ స్క్వేర్ అవ్వాలి. స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాన్ రియల్. డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి, డెల్టా ఈజ్ నాట్ ఎ స్క్వేర్ అవ్వాలి మనకి. స్క్వేర్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి థర్డ్ వన్ లో ఆల్ఫా బీటా అనే రెండు రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అండ్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్. ఆల్ఫా బీటా ఆర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అండ్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్ అవుతాయి మనకి. ఇక్కడ కూడా మూడు కేసెస్. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈక్వల్ రూట్స్ అవుతాయి, ఈక్వల్ రేషనల్ రూట్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి డెల్టా అనేది స్క్వేర్ అయితే మనకి డిస్టింగ్ రేషనల్ రూట్స్ వస్తాయి మనకి. డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి, డెల్టా అనేది స్క్వేర్ అవ్వకూడదు. అవ్వకోకుండా మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్ అవుతాయి మనకి. ఇప్పుడు రిలేషన్ బిట్వీన్ రూట్స్ చూద్దాం మనం.
ఇందాక ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి 2 రూట్స్ వస్తాయి అనుకున్నాము. ఆ 2 రూట్స్ మనకి లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిది రూట్స్ అనుకుంటే ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు -b ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a అనుకుందాము. బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు -b మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a అనుకుందాం. 2 రూట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక రూట్ ని -b ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ అనుకుందాము, రెండోది -b మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూ అనుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా 2 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే ఎల్సిఎం ఒకటే అవుతుంది కాబట్టి -b ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac -b మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి -b మైనస్ 2b/2a 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే -b/a. ఆల్ఫా బీటా అనే రూట్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -b/a. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ -b/a. దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే b అంటే మనకి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, a అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కి ఫార్ములా మైనస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇదే విధంగా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కూడా చూద్దాం. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0లో ఆల్ఫా బీటా అనే రూట్స్ అనుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b/a. దిస్ కెన్ బి డినోటెడ్ యాజ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ గా ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ చూద్దాం. ఆల్ఫా బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు -b ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a ఇంటూ -b ప్లస్ -b మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ పెట్టుకుంటే మనకి a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b రూపంలో ఉంది మనకి. -b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ root of b square minus 4ac whole square by 2a into 2a 4a square. This can be written as b square minus b square minus into minus plus 4ac by 4a square. b square cancel అయిపోతే 4ac by 4a square. 4 cancel ఒక a cancel c by a. Final గా product of the roots is equal to c by a, that is equal to constant term by coefficient of x square. Product of the roots can be written as c by a. This can be done as constant term by x square coefficient and చెప్పొచ్చు మనం. Constant term by x square coefficient. Product of the roots, sum of the roots. Product of the roots, sum of the roots చూసాం కాబట్టి alpha plus beta is equal to -b/a. Product of the roots is equal to c by a. ఇది ఇచ్చినప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చో చూద్దాం. ax square plus bx plus c is equal to 0 అనుకున్నాం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇందులో ఒక a కామన్ తీస్తే మనకి x square plus b/ax plus c/a is equal to 0 గా రాసుకోవచ్చు. a into x square minus of minus b/a into x plus c/a గా రాసుకోవచ్చు is equal to 0.
this can be written as a into x square minus b by a అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా పెట్టుకోవచ్చు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్, సి బై ఏ బదులు ఆల్ఫా బీటా రాసుకోవచ్చు ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ ఇంటూ దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఆల్ఫా బీటా అనే రూట్స్ అనుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ అనేది 1 అయితే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని. అదే విధంగా రూట్స్ తెలిసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ తెలిస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు మనం. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఆల్ఫా సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ తెలిస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనమ్మా. ఈరోజు ఫస్ట్ అంటే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన థియరీ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది. ఇది వచ్చేసరికి మీకు కంప్లీట్ గా ఒక నోట్స్ టైప్ లో రాసి మీకు నేను ఇస్తాను. J1 J2లో పోస్ట్ చేస్తాను. అది నోట్స్ లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కి సంబంధించిన ఇప్పుడు చెప్పిన థియరీ పార్ట్ ను బేస్ చేసుకొని మనము చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా. ఇది కంపల్సరీగా నోట్స్ రాసుకొని ఇది మొత్తం ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.